जय जगन्नाथ पिला माने आपण मानक पुणी थे स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को पिला माने आज आम मैंने वीडियो माध्यम आलोचना करवा युक्त 2 द्वितीय वर्ष समाज विज्ञान पंचम परिच्छेद जोटा तुम रही यूनिट 5 पिला माने यहाँ तुम मानकर लास्ट यूनिट रहा ये लास्ट यूनिट रे तुम मानकर 4टी विषय आसो भारत रे परिवर्तन और विकास कि भाव होता चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया यही विषय आम आलोचना करवा एवं ये आम 4टी विषय आलोचना करवा कौन ना गोटे हूँ औद्योगिकरण आ गोटे हूँ सहरीकरण आ गोटे हूँ आधुनिकीकरण और जगतीकरण यही 4टी चैप्टर तुम मानक इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ठीक अच्छे। तो आज आम मैंने वीडियो माध्यम आलोचना करिया पिला माने प्रथम अध्याय जोटा तुम प्रथम चैप्टर रही औद्योगिकरण बा इंडस्ट्रियलाइजेशन विषय रे। तो तुम मैंने समस्ते जानी इंडस्ट्रियलाइजेशन शिल्पीकरण बा औद्योगिकरण कौन ता विषय किसी ना किसी तो तुम मानक ज्ञान थिबो किसी ना किसी तो जानी थिबो पिला माने आम मैंने ये वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल टी नुआ कर देखुं ताले चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि आम नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण मन पाखे सहज पहुँच जाई परिबो एवं आपण मैंने वीडियो टी भल लगिले चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को प्रेस करदे एवं ता सहित वीडियो टी को लाइक एवं जो बुझी न पारे कमेंट माध्यम जनइबे समस्त मो कमेंट उत्तर मु देवी। तो चलते और डेरी नक वीडियो को जल्दी जल्दी करवा स्टार्ट। तो देखनी पिला माने प्रथम ये रहा औद्योगिकरण। तो आज आम ये वीडियो मध्य आलोचना करवा पिला माने औद्योगिकरण बा औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन यह माने कोठू आसिला केमिति कोन हैला केते मसिया तयारी हैला से विषय चल आम पढ़ा। ब्रिटेन रो औद्योगिक विप्लव सहित एक औद्योगिक जुगर आरंभ होइतिला। ब्रिटेन रे पिला माने एटा प्रथम स्टार्ट होइतिला। अष्टादश शताब्दी रे ब्रिटेन शिल्प विप्लव आरंभ होइतिला 1760 मसिया रु 1820 मसिया मध्य पूर्व थिबा घरोई उत्पादन प्रक्रिया एक नूतन उत्पादन प्रक्रिया को परिवर्तन हैला जहाँ शिल्प विप्लव नाम नामित होइछि ठीक अछि। शिल्प विप्लव पूर्व समस्त द्रव्य गृह बा परिवार मध्य हाथ उत्पादन पद्धति हैंड प्रोडक्शन मेथड रे उत्पादित होता है। कौन थिला ना जहाँ को आम कहते कौन कुटीर शिल्प कहते जोटा घरे सब तैयारी करती तापर नहीं बिक्री करती किंतु कालक्रमे तार उन्नति हुई डेवलपमेंट हुई विकास हुई कौन है ना शिल्प रे परिवर्तन है स्वतंत्र गोटे शिल्प बा कल कारखाना से निमंते बनागला जहाँ फल कि से गोटे जगार ही से सब द्रव्य उत्पादन हो पारिबो किंतु यही उत्पादन पद्धतिर परिवर्तन घटी कल कारखाना रे विभिन्न द्रव्यर उत्पादन है। शिल्प विप्लव समय यूरोपीय देश और उत्तर अमेरिकार शिल्प द्वारा द्रव्य गुड़िकर उत्पादन करागला। यूरोपीय देश उत्तर अमेरिकार विभिन्न द्रव्य उत्पादन निमंते अनेक कल कारखाना बा शिल्प प्रतिष्ठान करागला जहाँ को औद्योगिकरण बा शिल्पीकरण कहुए। बुझिपार पिला माने शिल्पीकरण बा औद्योगिकरण क्या कहुए। यूरोपीय देश और उत्तर अमेरिकार विभिन्न द्रव्यर उत्पादन निमंते अनेक कारखाना शिल्प प्रतिष्ठा करागला जहाँ को औद्योगिकरण बा शिल्पीकरण बोली कहुए। यही हूँ तुम जब परीक्षा पढ़ला शिल्पीकरण बा औद्योगिकरण क्या कहुए कौन लिख ये लिखिद। परवर्ती समय रे एसीय देश सहित विश्वर अन्य देशर औद्योगिकरण प्रक्रिया संगठित है। भारत रे ब्रिटिश शासन समय रे औद्योगिकरण प्रक्रिया आरंभ होइतिला। औद्योगिकरण अर्थ पिला माने एबे हमें मेन पॉइंट को आसीबा औद्योगिकरण अर्थ एवं तार संज्ञा ये सब विषय में आलोचना करिया। औद्योगिकरण बा मॉडर्न मीनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन शिल्पीकरण बा औद्योगिकरण अर्थ कौन। औद्योगिकरण हेउछि एक प्रक्रिया जहाँ द्वारा एक कृषि भित्तिक अर्थव्यवस्था रु द्रव्य उत्पादन भित्तिक अर्थव्यवस्था रूपांतरित करा जायथाय। एही प्रक्रिया हाथ द्वारा कार्य करुथिबा श्रमिक मानक परिवर्ते कल द्वारा
ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ହାତରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ତ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା, କମ୍ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା କଳ ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। କମ୍ ଲୋକରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିହୁଏ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି କାମଟା ସରିଯାଏ। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ହେଉଛି ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାରମ୍ପରିକ ଅଣଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯଥା କୃଷି, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ, ସମାଜ ଓ ଦେଶର ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବିକଶିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାକୁ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ କୁହାଯାଏ। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏହାପରେ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦେଶର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ୱେଲ୍ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ଅନୁସାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଜୀବନ ଧାରଣର ଏକ ଉଚ୍ଚମାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁ କୃଷିରୁ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ତମର ତାପରେ ଏହା ରହିଲା ତମର ଅର୍ଥ ଆଉ ସଂଜ୍ଞା। ତଥାପି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଠି ତାର ଅର୍ଥ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଅର୍ଥ ଏବଂ ମିନିଂ। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ମାନେ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ଆଧାରିତ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଆଧାରିତ ସମାଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଯନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ଗୁଣାବଳୀ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଗୁଣାବଳୀ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍। ଏହାର ଗୁଣାବଳୀ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏଠି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି 1 ନମ୍ବରରେ କଳ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଳ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବରରେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି। କଳକାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। 4 ହେଉଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ତ୍ୱରିତ ବା ନିବମେଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବଜାରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ସାରା ଦେଶରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧି, ବିନିଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ପୁଞ୍ଜିର ଭଣ୍ଡାରଣ। 8ରେ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଏହିସବୁ ହେଉଛି। 9ରେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାରେ ସ୍ଥିର ବୃଦ୍ଧି। ସହର ଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଏହିସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଭାରତରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ, ଭାରତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଟିକେ। ଭାରତରେ ପ୍ରଭାବ ପିଲାମାନେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ପ୍ରଭାବ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍। ଏହାର ଭାରତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ଏଠି ଦେଖିବ। ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତରେ କେତେକ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ବା ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଥର ଥିଲା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଦ୍ରୁତ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୌଳିକ ଓ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ରାଉରକେଲା, ଭିଲାଇ, ଦୁର୍ଗାପୁରରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ଇସ୍ପାତ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1960 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ
ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଭାରତର ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଫଳରେ ଭାରତର ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ 1970 ମସିହାରୁ 1980 ମସିହା ଓ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା। ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମନ୍ଥର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 1990 ମସିହା ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଓ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ନୀତି 1991 ମସିହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଭାରତରେ ଜଗତୀକରଣ, ଔଦାରୀକରଣ ଓ ଘରୋଇକରଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିଛି। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଭାରତରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ପ୍ରଭାବ। ଭାରତର ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ପ୍ରଭାବ କେମିତି? ଭାରତର ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହାର ପୁରାତନ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂରଚନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂରଚନାର ଜନ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପାରମ୍ପରିକ ସାମନ୍ତବାଦୀ ତଥା କୃଷି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ନୀତି ଆଧାରିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଫଳରେ ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କୃଷି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ନୀତି ଆଧାରିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଫଳରେ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂରଚନାର ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହୋଇଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଏହିସବୁ ଫଳରେ ଆମର ବିକାଶ ଘଟିଛି ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର। ଏବଂ ଏହା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କ'ଣ? ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ, ସୋସିଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ଏହା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ନା ଭାରତରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ତାର ଯେଉଁ କରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ପରିବାର ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା? ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଯୌଥ ପରିବାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଫଳରେ ଯୌଥ ପରିବାରର ସଂରଚନାମୂଳକ ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏହା ପରିବାରର ସଂଗଠନ ଓ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଯୌଥ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ବିଘଟନ ଘଟିଛି ଓ ତା ସ୍ଥାନରେ ଏକକ ପରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥର କ'ଣ ଐକିକ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଯୌଥ ପରିବାରରେ ରହିବା ପାଇଁ କେହି ବି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଠି ରହିଛି କ'ଣ? ଖରେ ରହିଛି ବିବାହ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ବିବାହ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କର? ନା ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ରହିଛି। କେମିତି ନା ଏହି ବିବାହର ସଂଜ୍ଞାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ବିବାହକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ସଂସ୍କାର ଅପେକ୍ଷା ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ବିବାହ, ଆନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ସମାଜରେ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି? ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଏହିସବୁ କାରଣ ପିଲାମାନେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ନମ୍ବରରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି? ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍। କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହୁଛି? ନମ୍ବରରେ ଏହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଯୋଗୁଁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ କଳକାରଖାନା, ହୋଟେଲ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯାନବାହନ ପ୍ରଭୃତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ମିଳାମିଶାରେ ଥିବା କଟକଣାର ବିଲୋପ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଯେଉଁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ଭେଦଭାବ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତିକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜାତି ଯାହାର ଯାହା ତା ହିସାବରେ ବୃତ୍ତି ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଯଦି ଜଣେ ଅଲଗା ଜାତିର ଲୋକ ମାନେ ତା ହିସାବରେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସେ କରିପାରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଲୋକ ସିଏ ଚାହୁଁଛି କି ସିଏ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ଏଠାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବୈଶ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି କି ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବା ପାଇଁ କି ସେ ଯାଇପାରୁଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାହାର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ମାନେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ସେ ବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସାମାଜିକ କଟକଣା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଦେଖ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସ୍ ଦେଖ, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ, କଳକାରଖାନା ମାନ ଦେଖ, ସେଠାରେ
ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ଭେଦଭାବ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଫଳରେ ଆମର ଭାରତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ଆମ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି। ଏବଂ ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଧର୍ମ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ। ଧର୍ମ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ନା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧାର୍ମୀୟ ପ୍ରଭାବର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ପ୍ରଭାବ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଯୋଗୁଁ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଉପରେ ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଲୋକମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ପରମ୍ପରା ପ୍ରଭୃତିକୁ ଏସବୁ କ'ଣ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଧର ଆଗରୁ ରୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସିଏ ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଆଗରୁ ରୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ଚେଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେସବୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ, ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲ, ଡକ୍ଟର ଦେଖାଅ। ଏଥର ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୁ କୌଶଳକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛେ। ସେସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଥିଲା ସେସବୁ ଆମକେ ଦୂରେଇ ଦେଇଛେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସେଇଟା ଦେଖ। ଏଠି ଏ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଜାତି ସମାଜରେ ଜାତି ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣର ଆଧାର ଥିଲା। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଆବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଫଳରେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ସ୍ତରୀକରଣ ଆଧାରିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଛି। ସ୍ତରୀକରଣ ଆଧାରରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଜାତିର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୂରେଇ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛେ ପିଲାମାନେ। ଏହାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ନା ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଫଳରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ମନୋରଞ୍ଜନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଭିତରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଔପଚାରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ସିନେମା ଥିଏଟର ନହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁକି। ତାପରେ ସହରୀକରଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ସହରୀକରଣ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି, ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଫଳରେ ନୂତନ ସହରମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ପିଲାମାନେ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ସହରୀ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ସେ ସହର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। କେମିତି ନା ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗାଁରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଥାଏ, ସେ କ'ଣ ନା ତା କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଏତେ ବାଟ ଯିବା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ସିଏ ଆସି କ'ଣ ସହରରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ସହରରେ କାମ କରୁଛି ତ ସେ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସହରକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସହରରେ ରୁହେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସହରରେ ବସବାସ କରିବେ ତାହେଲେ ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ସହରର ପରିସୀମା ବଢ଼ିବ। ସହରର ପରିସୀମା ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ସହରୀକରଣ ହେବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହରରେ ଗଠନ ହେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଫଳରେ ସହରୀକରଣ ଫଳରେ ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଦୃଢ଼ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ଉନ୍ନତ ହେଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ଭାବବୃତ୍ତି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର 2 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ। ଇଏ ଥିଲା ତ ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବଟା କେମିତି ପଡ଼ୁଛି। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ କ'ଣ ନା ବିପୁଳ ଉତ୍ପାଦନ। ବିପୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବିପୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ବା ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲା, ବହୁତ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ। ବିପୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଭାରତର ସିମେଣ୍ଟ, ଚିନି, ଲୁହା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ତାକୁ ଆଉ କାହା ଉପରେ ମାନେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ସେ ଜିନିଷ ଦରକାର ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି, ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି
ନା ବିପୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ଓ ବିଶେଷୀକରଣ। ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ବିଶେଷୀକରଣ କ'ଣ ନା ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ଓ ବିଶେଷୀକରଣ। କ୍ରମଶଃ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ତନ୍ତ୍ରବାଦୀ ବା ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ତ ଗଲା ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ସୁପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବା ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ କୁପ୍ରଭାବ। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଫଳରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ତା'ର ରହିଛି, ସବୁ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଆମକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର କୁପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦେଖ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦ ବା କୁପ୍ରଭାବକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଘଟନ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିସ୍ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଘଟନର ଏକ କାରଣ ଅଟେ। ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସହରରେ ଭଡ଼ା ଗୃହ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମରୁ କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ବା ପରିବାର ଆଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନ ତମାମ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ପରେ ସେମାନେ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ବେଶବୁଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦିରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ପତନ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି ପଳେଇଲା। ଏହା ଫଳରେ ତାପରେ ଆସିଲା ନମ୍ବର ଟୁରେ ଦେଇଛି ପରିବାରର ବିଘଟନ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଫଳରେ ପରିବାର ବିଘଟନ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶିଶୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସଂଗତି ରୁହେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ପରିବାରର ବିଘଟନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଏ। 3ରେ ହେଉଛି ବେକାରୀ ବା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବେକାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଉତ୍ପାଦନର ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ବା ଫଳରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଅଛି। ଏଠି ଫଳରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି 4ରେ ହେଉଛି ଅପରାଧର ଅର୍ଥନୈତିକତା ବା କ୍ରାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ଅପରାଧ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ବାସଗୃହ ଅଭାବଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ମହଙ୍ଗା ସହରୀ ଜୀବନ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ନିଜକୁ ଚଳାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ତାଲିମ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ଓ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କରନ୍ତି ଚୋରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ବିବାଦ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା କ'ଣ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିଳ୍ପ ବିବାଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କଳକାରଖାନାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଶା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ କମ୍ ମଜୁରିରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଫଳରେ ଶିଳ୍ପ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଉଚ୍ଚମାନର ନୁହେଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥାଏ କି ଯାହା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସେ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ କ୍ଲାସ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ପରି ଭାରତ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ତେଜନା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଭାରତରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଗୁରୁତର ନୁହେଁ। ତାପରେ 7ରେ ରହିଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶିଳ୍ପର କ୍ଷୟ ମାନେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଫଳରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିପୁଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ହେଉଛି। କଳକାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣବତ୍ତା ଉଚ୍ଚମାନର ଓ ଗୁଡ଼ିଏ ଶସ୍ତା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଫଳରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲାଣି। 8ରେ ହେଉଛି ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି।
ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମାନେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ କାରଣରୁ ବାସଗୃହ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଅଛି, ଫଳରେ ବସ୍ତିମାନ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ଏହି ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବସ୍ତିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ବସ୍ତି ହେଉଛି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଜିର ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁ କ'ଣ ରହିଲା ଶିଳ୍ପୀକରଣ ବା ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ଅର୍ଥ, ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ତା'ର ପ୍ରଭାବ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସୁପ୍ରଭାବ, କୁପ୍ରଭାବ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ କେଉଁଠି ବୁଝିପାରିଲନି। ଏ ସବୁ ନୋଟ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ରଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ସବୁ ନୋଟ୍କୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଏହାର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେମାନେ କ'ଣ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ପରେ ଆମର ଆସିଯିବ ଏଠି ସହରୀକରଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଣିବାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରିବୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।